Very good morning. SBI PO Prelims Explanation, Model Test number 792. 792. Quantitative Aptitude question number 31 onwards. Question number 31. Train A, 250 meters long, running at 25 meters per second, crosses a platform P in 26 seconds. If P's length is increased by 25%, and a train B running at 30 meters per second crosses P in 24 seconds, by what percent is train B length is less than that of train A? By what percent is train B's length is less than that of A? Train B lengths compare చేయమంటున్నాడు. Okay. Train A 250 meters long, running at 25 meters per second, crosses a platform. Platform ni cross చేస్తుందంటే it crosses its own length plus platform length. If a train of length L1 crosses a platform length L2, then it crosses the length of L1 plus L2. అంటే డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డిస్టెన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ 25 మీటర్స్ పర్ సెకండ్, 25 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో 26 సెకండ్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందట. 25 ఆర్ 650 మీటర్స్. 650 మీటర్స్. దాంట్లో దాని ఓన్ లెంత్ ఎంత ఉందంటే 250 మీటర్స్. 650 మీటర్స్లో ట్రైన్ ఏ ఓన్ లెంత్ 250 meters, subtract cheste 400 meters, that is the length of platform P. This is the length of P. If P length is increased by 25%, 25% increase cheyadam 500 meters. P's length is increased by 25%. Actually 400 plus length is increased by 25%, 1/4 increase cheste it becomes 500 meters. Then if P's length is increased by 25% and train B running at 30 meters per second, 30 meters per second crosses P in 24 seconds. Train B crosses the platform P in 24 seconds. ఇప్పుడు మళ్ళీ again distance calculate చేస్తే train B. Distance is equal to speed into time. 30 meters per second into 24 seconds. Therefore 30, 24, so 720 meters. 720 meters. That is the length of the platform plus length of train B. But the platform length is increased by 100 meters kabatti, therefore 1/4 25% పెంచాం కాబట్టి 500 meters the piece length deduct cheste, that gives length of train B 220 meters. This is length of train B. Okay. Train A length is given. Train A length is given, that is 250 meters. Train B length is that is up time 220 meters. Therefore now the length of train B's length is by what percent less than that of A's length? A's length కంటే B's length ఎంత less అని అడుగుతున్నాడు. ఎంత less ఉందో చూడండి, 30 less. 30 out of 250. B's length is what percent less than A's length? 30 meters length less out of 250 into 100. 50 cancellation 2 times 5 times, if 5 into 6 times, 6 2s are 12% less. Therefore the length of train B is 12% less than that of train A. That is the answer. 12% is the answer. Second option. Once again, train A traveling at a speed of 25 meters per second crosses platform length P in 26 seconds. 25, 26 are 650. 650, that is the length of the train A and platform length P. Train A length of the train A is 250. Then platform length P is 400 meters. Then if the length of P, platform length is increased by 25%, 25% and 1/4 increases, it becomes 500 meters. Then train B traveling at 30 meters per second crosses platform P in 24 seconds. 30, 24 are 720, 720 లో 500 meters platform length చేస్తే length of train B is 220. Length of train B is 220, length of train A is 250. Length of train B is how much percent less than train A అంటున్నాడు, 30 less out of 250 into 100, that gives 12% less. Next one, 32. Question number 32. Two jars A and B each contains a mixture of milk and water. Two jars A and B each contains a mixture of milk and water. Quantities of mixture in jar A and jar B in the respective ratio of 3:4. Quantities ratio 3:4 అని చెప్తున్నాడు. Quantity of water is equal in both the mixtures jar A and jar B. Contains respectively 50 liters and 70 liters of pure milk. Jar A contains 50 liters of pure milk and jar B contains 70 liters of pure milk. And quantities of water equal in both the mixtures. Quantities of water is equal in both the mixtures.
both the mixtures x liters of water. 50 liters of pure milk in vessel A, 70 liters of pure milk in vessel B, x liters water is there in both the vessels. Then together the quantities ratio A and B are in the ratio 3:400. Therefore the quantities of mixtures of A and B are in the ratio 3:4. So by cross multiplication, 4x 3x, the difference is x 210 200. Therefore x is equal to 10. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, if the contents of jar A and jar B emptied in jar C, what is the respective ratio of between milk and water in jar C? మిల్క్ అంటే టోటల్ క్వాంటిటీ, మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో జార్ ఏ అండ్ బి, ఏలోనేమో 50 లీటర్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ మిల్క్, 70 లీటర్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ మిల్క్ బిలో ఉంది. రెండు కలిపితే 120 లీటర్స్. అండ్ వాటర్ ఇక్కడ ఎక్స్ లీటర్స్, ఇక్కడ ఎక్స్ లీటర్స్, ఎక్స్ అంటే 10 + 10 20 లీటర్స్. దేర్ ఫార్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ అంటే దేర్ ఫార్ 6:1 is the ratio. Third option, that is the answer. Jar A contains 50 liters of pure milk, jar B contains 70 liters of pure milk. Each vessel, jar A and jar B, both contains equal quantity of water, but the mixtures are in the ratio 3:4, that is given. Therefore x is equal to 10. Total quantity of milk is 120 liters, total quantity of water is 20 liters. 6:1 is the resultant ratio in jar C. Next, 33. The sum of the circumference of a circle C1 and the circumference of the semicircle with the same radius C1 is 240. Circumference of a circle and circumference of a semicircle. Circumference of a circle is 2 pi r, 2 pi r, and the circumference of the semicircle is pi r plus 2r, pi r plus 2r. 2r is the diameter, pi r dintlo sagam plus diameter, that gives 240, together 240. Therefore if pi r plus 2 pi r, that gives 3 pi r, 3 pi r plus 3 pi, pi అంటే 22/7, 3 pi r plus 2r, that gives 240. See ఇక్కడ 66r, LCM తీస్తే 7 2s are 14r, 7 2s are 14r plus 66 are 80r, 80r by 7, by 7 అటేపుకి వెళ్ళిపోతుంది, 240 into 7. Therefore 83 times cancellation, r is equal to 3 7s are 21. Therefore the radius of the circle C1 is radius of the circle C1 is 21. Okay, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు చూడండి, if the diameter of the circle C2 is 200% more than the diameter of C1, circle C1 and circle C2, the diameter of the circle C2 is 200% more than, 200% more than అంటే ఇది 100% అయితే అది 300% అవుతుంది, 200% more కాబట్టి అంటే 1:3 is the ratio. ఎప్పుడైతే డయామీటర్ రేషియో 1:3 ఉందో రేడియస్ రేషియో కూడా 1:3 ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ రేడియస్ రేషియో ఇది సర్కిల్ C1 యొక్క రేడియస్ అయితే C2 సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ కావాలట. దెన్ హౌ మచ్ డస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ C2 అని అడుగుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే డయామీటర్ 200% మోర్ ఉందో రేడియస్ కూడా 200% మోర్ ఉంటుంది. ఇది రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ C1, radius of circle C2, that is 3 times diameter, 3 times 200% more, 3 times kabatti 63. Therefore the answer is 63. Fourth option is the answer. 34. B is 400% more efficient than A and 25% more efficient than C. If A, B and C working together can complete a given task in 4 days, in how many days will A working alone complete this task? B is 400% more efficient than A, B and C. B is 400% more efficient than A and a 1:5 ratio, and B is 25% more efficient than C. C kante 25% more efficient and C is 4 parts. B is 400% more efficient than A and 25% more efficient than C. Yes, ఇది ఎఫిషియన్సీ రేషియో. ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఎలా ఉంటే టైం రేషియో ఎలా ఉంటుందంటే వెరీ గుడ్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే 20:4:5. దిస్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్లీ అంటే A alone 20x days, B alone 4x days, C alone 5x days. They together complete the given task in 4 days. Therefore 1/20x plus 1/4x plus 1/5x is equal to, see మూడిట్లకి LCM 20x is the LCM, 20x is the LCM, 20x. 1/20x plus 1/4x plus 1/5x is equal to 1/4. The మూడిట్లకి 1/20x, 1/4x, 1/5x LCM 20x, ఇది 1 time plus 4x 5 times, ఇది 4 times. Therefore so ఇది ఎంత వచ్చిందంటే మనకి 10/20x is equal to 1/4. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు చూడండి, ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ A alone can complete the task. A alone 20x
Therefore A alone కావాలి. A alone అంటే 20x. Cross multiplication చేస్తే 20x is equal to 40 days. Therefore cross multiplication 20x is equal to 40. A alone can complete the task in 40 days. Fifth option is the answer. Next one. The sum of the present days of A, B and C is 99 years. The respective ratio between A says 1 year ago and B says at that time. 1 year ago వాళ్ళిద్దరి మధ్య రేషియో చెప్తున్నాడు. The respective ratio between B says 1 year ago and C says at that time. అంటే ముగ్గురిది కూడా 1 year ago రేషియో చెప్తున్నాడు. 1 year ago రేషియో ఎలా ఉందో చూద్దాం. 1 year ago. 1 year ago అంటే ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ ఏజెస్ 99 అయితే 1 year ago దేర్ సమ్మేషన్ ఈజ్ ముగ్గురికి 3 ఒకట్లు తగ్గుతాయి అంటే 96. Sum of their ages 1 year ago was 96 years. 99 minus 3. A, B, C 1 year ago. So 1 year ago ratio ఎలా ఉందంటే that is A and B are in the ratio 1 year ago 1:2 and B and C are in the ratio 6:7. ఇది ట్రిపుల్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా ట్రిపుల్ అవుతుంది. 2 6 అయితే 1 3 అవుతుంది. Therefore ఈ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. Therefore 1 year ago they were in the ratio 3:6:7. But 3x, 6x, 7x మొత్తం total 16x. 16x is equal to 96. Therefore x is equal to 6. So ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. What will be B says 4 years hence? B says 1 year ago ఇది 4 years hence అంటున్నాడంటే 6x plus 5. Therefore B says 4 years hence 6x plus 5 కావాలి మనకి. 6x 1 year ago 4 years hence కావాలి కాబట్టి 1 year ago కి 1 కలపాలి present కి రావాలంటే ప్లస్ 4 కలపాలి 6 కలుపుతున్నా 5 కలుపుతున్నాను. Therefore 6x x is equal to 6 కాబట్టి 6x is 36. 36 plus 5 41. Therefore B says 4 years hence is 41. Fourth option is the answer. Next 36 number series. Very good. Find out the wrong number in the following series. Wrong number find out చేయాలట. 502, 502, 498, 491, 463 and 398. 398. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 398, 463, 65 is the difference. 65. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే this is 28 is the difference. 27 plus 1. Yeah. 28 is the difference. అంటే ఇది ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే 4 క్యూబ్ ప్లస్ 1 లా కనిపిస్తుంది. 4 క్యూబ్ ప్లస్ 1 ఇది 3 క్యూబ్ ప్లస్ 1 అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏమై ఉండాలంటే 2 క్యూబ్ ప్లస్ 1 దట్ ఈస్ 9 అయి ఉండాలి. 9 అయి ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉండాలంటే 491 ప్లస్ 9 అంటే ఇక్కడ 500 ఉండాలి. 500. అప్పుడు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 2, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 9 అంటే ఇక్కడ 9 డిఫరెన్స్ అంటే దట్ ఈస్ 2 క్యూబ్ ప్లస్ 1. ఇది 2 డిఫరెన్స్ అంటే 1 క్యూబ్ ప్లస్ 1. వెరీ గుడ్. 1 క్యూబ్ ప్లస్ 1, 2 క్యూబ్ ప్లస్ 1, 3 క్యూబ్ ప్లస్ 1, 4 క్యూబ్ ప్లస్ 1, 2 9 28 65. అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 2 ఉండాలి, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 9 ఉండాలంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 498 500 షుడ్ బి దేర్. Therefore the wrong number is 498. Fifth option is the answer. Next 37. 1 2 6 21 88 450 and 2676. This is the number series. ఇక్కడ ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 ఇది ఇంటూ 2 ప్లస్ 2 ఇంటూ 2 ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 1 ఇంటూ 1 1 ప్లస్ 1 2 2 2s are 4 plus 2 6. నెక్స్ట్ ఇంటూ 3 ప్లస్ 3. ఎస్ అది కూడా సాటిస్ఫై అయింది. ఇంటూ 3 ప్లస్ 3 6 3s are 18. అంటే ఇప్పుడు ఇంటూ 4 ప్లస్ 4 ఇంటూ 4 ప్లస్ 4 21 4s are 84. ఎస్ అది కూడా సాటిస్ఫై అయింది. ఇప్పుడు ఇంటూ 5 ప్లస్ 5 ఇంటూ 5 ప్లస్ 5 అంటే 88 5s. 88 5s are 440. 440 plus 5 445 ఉండాలి. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 450 445 షుడ్ బి దేర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటూ 6 ప్లస్ 6. ఎస్ ఇది కూడా సరిపోయింది. దెర్ఫోర్ instead of 450 445 should be there. Therefore 450 is the wrong answer. Third option is the answer. Next 38 9 5 6 10.5 and 24 60 and 183. ఎప్పుడైతే ఇలా డిక్రీజ్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అయిందో హాఫ్ లో అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూస్తే ఇంటూ హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ హాఫ్ చేస్తే 9 లో హాఫ్ 4.5 ప్లస్ హాఫ్ ఎస్ ప్లస్ 5 9/2 ఈజ్ 4.5 ప్లస్ హాఫ్ 5 సరిపోయింది. ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 5 1s are 5 plus 1 6. నెక్స్ట్ ఇంటూ 1.5 ఇంటూ 1.5
into 1.5 plus 1.5 into 1.5 plus 1.5 అంటే 6 into 1.5 9 9 plus 1.5 10.5 సరిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంటూ 2 ప్లస్ 2 జరగాలి. ఇంటూ 2 ప్లస్ 2 అంటే 21 ప్లస్ 2 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ 23 ఉండాలేమో. ఎస్ 10.5 into 2 10.5 into 2 21 21 plus 2 23 instead of 24 23 should be there. ఇప్పుడు into 2.5 plus 2.5 into 23 2.5 times అంటే 23 2s are 46 46 11.5 46 plus 11.5 57.5 plus 2.5 yeah 60 సరిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ into 3 plus 3 into 3 180 plus 3 సరిపోయింది. Therefore instead of 24 that should 23 should be there. 24 is the wrong number. Next 39 చూస్తే మనం 39 చూస్తే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ మైనస్ 0.2 ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ప్లస్ 0.4 ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తే మైనస్ 0.8 సో ఆల్టర్నేటివ్గా ప్లస్ మైనస్ కాకపోతే ఇది డబుల్ అవుతున్నట్టు 0.2 0.4 0.8 అంటే 1.6 రావాలి ఇప్పుడు అంటే ప్లస్ 1.6 ఎస్ సరిపోయింది ప్లస్ 1.6 0.2 మైనస్ ప్లస్ 0.4 మైనస్ 0.8 ప్లస్ 1.6 అంటే ఇప్పుడు మనకేం కావాలి మైనస్ 3.2 మైనస్ 3.2 జరిగితే ఇక్కడ 17.4 రావాలనుకుంటా దర్ ఫోర్ 17.4 షుడ్ బి దార్ 17.4 ఉండాలి అక్కడ 3.2 జరిగితే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి 17.4కి ఏం యాడ్ అవ్వాలంటే దట్ ఈస్ ప్లస్ 6.4 యాడ్ అవ్వాలి 6.4 అదే యాడ్ అయితే 17.4 ప్లస్ 6.4 17 ప్లస్ 6 23.4 yes satisfy అయింది therefore 17.2 is the wrong number third option is the answer third option instead of 17.2 17.4 should be there 40 చూస్తే డివైడెడ్ బై 2 ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 1 ఎస్ అంటే డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 1 చూద్దాం దీన్ని డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే 97 ప్లస్ 1 98 ఉండాలి అయితే ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 90 98 షుడ్ బి దేర్ ఎస్ 194 డివైడెడ్ బై 2 97 ప్లస్ 1 98 ఇప్పుడు 98 డివైడెడ్ బై 2 49 ప్లస్ 1 50 సరిపోయింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సరిపోయింది నెక్స్ట్ 50 డివైడెడ్ బై 2 25 ప్లస్ 1 26 సరిపోయింది నెక్స్ట్ 26 డివైడెడ్ బై 2 13 ప్లస్ 1 14 సరిపోయింది అండ్ 14 divided by 2 7 plus 1 8 సరిపోయింది therefore instead of 90 98 should be there therefore second option is the answer next 41 question number 41 question number 41 study the following information and carefully study the following information carefully and answer the given questions number of vehicles that used one of the three highways connected cities P and G. Number of vehicles that used one out of three highways connecting cities P and G, A, B, C on Friday, Saturday and Sunday. The respective ratio between the number of vehicles that used highway A, B, C on 3 days was 20:2 on all 3 days. So very clear that A, B, C and three different highways. Okay, Friday, Saturday, 3 different days ఇచ్చాడు Friday, Saturday, Sunday, total. Okay, A, B, C and again total. Okay, this is the table. Yes, number of vehicles that used one out of three highways connecting cities P and G, A, B, C are the three highways Friday, Saturday and Sunday
The respective ratio between the number of vehicles that used highways A, B, C on all the 3 days. మొత్తం 3 days కలిపి ఈ టోటల్ చెప్తున్నాడు. ఆ రేషియో 20:2. ఈ రేషియో చెప్తున్నాడు 20:12:15. That is the ratio. Okay. Friday. 20,000 vehicles used highway C on Friday. 20,000 vehicles used highway C, which was 20,000 vehicles used highway C, which was 1/3 of the total number of vehicles that used all the 3 highways on the same day. All the 3 vehicles on the same day and Friday. Friday, this is 1/3 అంటున్నాడు కాబట్టి 60,000. Yes, very clear. 20,000 vehicles used highway C, which is 1/3 of the total number of vehicles used all the 3 highways on the same day. Very good. Next, number of vehicles that used highway A was 10,000 more than those used highway B. అంటే ఫ్రైడే మాట్లాడుతున్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ దట్ యూజ్డ్ హైవే ఏ వాజ్ 10,000 మోర్ దాన్. 60,000లో ఈ రెండు 40,000 అండి. 10,000 మోర్ దాన్ అంటే ఇది 25,000 అయి ఉండాలి, ఇది 15,000 అయి ఉండాలి. ఎస్, సరిపోయింది. ఫ్రైడే, ఇదంతా ఫ్రైడేలోనే మాట్లాడుతున్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ దట్ యూజ్డ్ హైవే ఏ వాజ్ 10,000 మోర్ దాన్ దోస్ యూజ్డ్ హైవే బి. Number of vehicles that used highway A on Friday was 25% of the total number of vehicles that used highway A on the 3 days. Number of vehicles that used highway A on Friday was 25% of the total number of vehicles that used highway A on all the 3 days. All the 3 days ఏదైతే ఉందో దాంట్లో 25% అంటే ఇది 1 lakh అయి ఉండాలి. 1 lakh అయితే 1 lakhలో 25% 25,000 ఫ్రైడే. ఎస్, ఇది 20 parts 1 lakh అయితే ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 5,000 అంటే 12 5s are 60,000 and 15 5s are 75,000. ఓకే, సో ఈ టోటల్ ఎంత అవుతుందంటే 60 75 135 235 2,35,000. ఓకే, దట్ ఈస్ ద టోటల్. నెక్స్ట్ సాటర్డే ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. Saturday, total 82,000 vehicles used all the highways together. Saturday 82,000. Total 82,000 అంటే ఈ రెండు కలిపితే మనకి ఎంత అంటే ఇప్పుడు 140. ఎస్, టోటల్ 142 తీసేస్తే ఇంకా ఇక్కడ 93 ఉంటుందమ్మా. ఎస్, 93,000. 2 + 3 5,000. 6 + 8 14 14 + 9 23 సరిపోయింది. ఎస్, నెక్స్ట్ టోటల్ 82,000 అయిపోయింది. వెహికల్స్ దట్ యూజ్డ్ హైవే సండే చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ దట్ యూజ్డ్ హైవే సి ఆన్ సండే వాజ్ 50% మోర్ దాన్ దట్ ఆన్ సాటర్డే. సి సాటర్డే కంటే సండే నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ దట్ యూజ్డ్ హైవే సి ఆన్ సండే వాజ్ 50% మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్. అంటే ఈ రెండు 2:3 రేషియోలో ఉండాలి. ఇప్పుడు మొత్తం మనం చూస్తే ఇక్కడ 20,000లో ఈ 75,000లో 20,000 తీస్తే 55,000ని 5 parts చేయాలి. 5 parts చేస్తే 2:3 రేషియో. 5 parts చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 5,000 11,000. 22,000 ఇక్కడ అవుతుంది అప్పుడు, అండ్ ఇక్కడ 33,000 అవుతుంది. 33,000. వెరీ గుడ్. 22 33 55 55 + 20 75,000 సరిపోయింది. 2:3 రేషియో దీనికంటే ఇది. ఎస్, Sunday, the number of vehicles that used highway C on Sunday was 50% more than that of on Saturday. 20,000 vehicles used highway B on Sunday. On Sunday, 20,000. This is 20,000. ఇది 20, ఇది 15 అయితే 35 60 అంటే ఇది 25,000 అయినా 25,000. ఎస్, ఇది 22 తీస్తాం అనుకోండి. 82లోంచి 20 తీస్తే 60 60లో 25 తీస్తే 35,000. 35 25 అయితే ఇది 40,000 అయి ఉండాలి. 40,000. ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపితే 60 93,000 సరిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద టేబుల్. ఎస్, క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్, అవుట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ దట్ యూజ్డ్ హైవే ఏ అండ్ సి ఆన్ సండే. ఏ అండ్ సి ఆన్ సండే. ఏ అండ్ సి ఆన్ సండే 40,000 33,000. 19,000 వెహికల్స్ యూజ్డ్ ఈచ్ హైవే టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ పి టు జీ. ఇక్కడ 19,000 ఇక్కడ 19,000 ఉపయోగించినట్ట. వాట్ వాజ్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ వెహికల్స్? ఇక్కడ 90,000 తీసేస్తే 21,000. 40,000 - 19,000 21,000. అలాగే ఇక్కడ 33,000లోంచి 19 తీసేస్తే 14,000. దెన్
What is the respective ratio of the remaining vehicles that used highway A to that of those used highway C? ఈ రెండు రేషియోలో ఉన్నాయి అంటున్నాడు. 7,000 cancellation 3:2. Therefore, second option is the answer. Next, 42. 42. The average toll tax charged per vehicle for using highway B and C 44 rupees and X rupees respectively. On Saturday, total tax collected at highway B was equal to the collected at highway C. Very good. What is the value of సాటర్డే మాట్లాడుతున్నాడు. సాటర్డే హైవే బి అండ్ సి. ఇక్కడ 25,000 వెహికల్స్, ఇక్కడ 22,000 వెహికల్స్. యా, హైవే 25,000 వెహికల్స్ అండి. 25,000 వెహికల్స్. టోల్ ట్యాక్స్ అని చెప్తున్నాడు అండి. టోల్ ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ 44 రూపీస్, ఇక్కడ 44 రూపీస్. అలాగే ఈ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. 25,000 వెహికల్స్కి 44 రూపీస్ చొప్పున. అలాగే ఇక్కడ 22,000 అండి. 1000 గెట్ క్యాన్సిల్, ఈ ఎక్స్ రూపీస్ అండి. Therefore, 22 దీంట్లో 2 times, so therefore x is equal to 50 rupees. Therefore, question ఏమడిగాడు చూడండి. క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు చూడండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అడిగాడు. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే 50. బి 25, సాటర్డే బి 25,000 ఆఫ్ వెహికల్స్, 25,000 ఆఫ్ వెహికల్స్, 1000 రాయట్లేదు నేను. 25,000 ఆఫ్ వెహికల్స్, టోల్ ట్యాక్స్ 44 రూపీస్, అండ్ 22,000 వెహికల్స్, టోల్ ట్యాక్స్ x rupees. 1000 get cancel. ఈ 22 44 లో 2 times 2 5s 225s are 50 rupees. The value of x is 50 rupees. Next, 43. The value of x is 43. Out of the total number of vehicles that used highway B on all 3 days, highway B on all 3 days, very good. Out of the total number of vehicles that used highway B on all 3 days together, the number of multi-axle vehicles, 4-wheeler vehicles, and 60,000 లో మాట్లాడుతున్నాడు. Multi-axle, 4-wheelers and 2-wheelers were in the respective ratio of 3:7:2. And then what was the total number of multi-axle and 3 2-wheelers, 4-wheelers, 2-wheelers together used highway B on 3 days together? So okay, 3:7:2 మాట్లాడుతున్నాడు వాడు. రేషియో 3:7:2. What was the total number of multi-axle vehicles and 2-wheelers? Multi-axle vehicles అంటే 3 parts, 2-wheelers అంటే 2 parts. టోటల్ అడుగుతున్నాడు, 5 parts అడుగుతున్నాడు. అంటే టోటల్ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 12 parts. 12 parts is equal to 60,000 అయితే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది 3 + 2 5 parts అడుగుతున్నాడు. 5 parts ఎంత? 5 parts 25,000. Therefore the answer is 25,000. 12 5s are 60, 5 5s are 25. 25,000 is the answer. Therefore second option. Next, 44. Total number of vehicles that used all the 3 highways together on Sunday. On Sunday, 93,000 is what percent more than those on Friday? Friday కంటే ఎంత పర్సెంట్ మోర్ అని అడుగుతున్నాడు. 33,000 మోర్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ 60,000, ఇక్కడ 93,000. 33,000 అంటే 55% మోర్ అనుకుంటా. ఎస్, 33,000 మోర్. 33,000 మోర్ ఆన్ 60 into 100. Therefore ఇక్కడ 5 times, ఇక్కడ 3 times, 3 11 times, 11 5s are 55%. Therefore the answer is 55%. 60,000, 93,000, 33,000 more, 30,000 అంటే 50%, 3,000 అంటే 5%, 55% more. Next, 45. If 0.06% and 0.04% of the number of vehicles that are used highway A on Friday and Saturday, Friday and Saturday మాట్లాడుతున్నాడు. Friday and Saturday vehicle highway A met with an accident, how many vehicles met with an accident? అంటే ఇప్పుడు 25,000లో 0.06% కట్టాలి. 35,000లో దట్ ఈస్ 0.04%. 25,000 and 0.06% and 0.04%. 25,000లో 0.06%, అలాగే 35,000లో 0.04%. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 100 గెట్ క్యాన్సిల్, 100 గెట్ క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు ఈ 0 కూడా 0.6 అవుతుంది. 25 6 ఆర్ 150, 150 అంటే 15. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే 0 గెట్ క్యాన్సిల్, ఈ 0 వల్ల పాయింట్ ముందుకు వస్తుంది. 35 4s are 140, 140 అంటే 14. Therefore together is 29. Therefore 29 is the answer. Fourth option is the answer, 29.
ఒక పాయింట్ పోతుంది 0.6 అవుతుంది. 25 6 ఆర్ 150 అంటే 15 అవుతుంది. 35 4 ఆర్ 140 14 అవుతుంది పాయింట్ పోవడం వల్ల. Therefore 29 15 plus 14 29 is the answer. Next 46 analysis again. Analysis అండి. Refer to the graph and answer the given questions. Refer to the graph and answer the given questions. Data regarding the percentage of discounts offered per unit while selling 6 different items on Monday and Tuesday. Refer to the graph and answer the given questions. Data regarding the percentage of discounts offered per unit while selling 6 different items on Monday and Tuesday. Monday is represented with blue and Tuesday is represented with red. మార్కెట్ ప్రైస్లు కూడా ఇచ్చు. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్డ్ అండి. ఇక్కడ 20%, 25% అండ్ 40%, 10% ఈ విధంగా ఉన్నాయి. మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ ఏ 1800, బి ఈజ్ నాట్ గివెన్, సి 3000, డి ఈజ్ 1200. మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు. నోట్ dash indicate the missing data. The market price was same for Monday and Tuesday. Monday, Tuesday, same market price. The cost price remains constant for each item throughout the week. Cost price remains constant. Yeah. First question. Direct question కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ డిస్కౌంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అండి. క్వశ్చన్ లో మండే అండ్ ట్యూస్డే 2 different days. అంటే 6 different items. Item A, B, C, D, E, F. 6 different items. Percentage of discount offered Monday and Tuesday. First question. On selling 1 unit of item A, if the respective ratio between the profit and on Monday and to that of and profit and on Tuesday was 8:5. Profit ratio చెప్తున్నాడు 8:5. Monday, Tuesday profits ratio item A మీద 8:5 ratio అంటే what was the cost price of item A? సో ఓకే, ఐటమ్ ఏ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంతో చూడండి. ఐటమ్ ఏ మార్కెట్ ప్రైస్ 1800 ఇచ్చాడు. 1800 మీద మండే డిస్కౌంట్ ఎంత ఉందంటే 20%, ట్యూస్డే డిస్కౌంట్ ఎంత ఉందంటే 25%. ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ మీద డిస్కౌంట్ ఇవ్వగా వచ్చేది సెల్లింగ్ ప్రైస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంతో చూద్దాం. మండే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 20% డిస్కౌంట్. 20% అంటే 180, 360. 360 పోతే 1440 is the selling price. Yes, market price is 1800. The discount on item A on Monday is 20%. 1800 లో 20% 360. 360 పోతే 1440 is the selling price. Very good. అదే ట్యూస్డే అయితే 25% డిస్కౌంట్. 25% అంటే దాంట్లో 1800 లో 1/4 is 450. 450 పోతే 1350. 1800 లో 1/4 450. 1800 లో 1/4 25% డిస్కౌంట్, 1/4 అంటే 450. 450 పోతే 1350. ఇప్పుడు ఈ రెండు సెల్లింగ్ ప్రైస్లు అండి. కానీ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. On selling one item of A, if the respective ratio between profits and on Monday and Tuesday, these are the selling price on Monday and Tuesday selling price లో వచ్చినాయి. కానీ ఇచ్చింది ఏంటాడు? ప్రాఫిట్స్ రేషియో. ప్రాఫిట్స్ రేషియో, ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుందండి? సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ దట్ గివ్స్ ప్రాఫిట్. బట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ రిమైన్స్ ద సేమ్ అని చెప్తున్నాడు. either Monday or Tuesday cost price is remains same. And a selling price 1440 on Monday, cost price X rupees. 1350 selling price on Tuesday, X rupees is the cost price. Selling price minus cost price, selling price minus cost price, profit ratio is 8/5. Yes. Then what was the cost price of item A? Item A cost price ante X ega, X find out cheyali. So difference 5x 8x, difference is 3x. Yes, difference is 3x. 1358 andi. 1358 ante 8358. Otherwise 1352 times అయితే మనకి 2 times అయితే 2700. 2700 into 4. 2700 into 4 అంటే 10800. 10800. ఈ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చూద్దాం. 1440 into 5. 144 5s are 720. 720 అంటే 7200. 7200. అంటే 3x is equal to దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే 3600. Therefore X is the cost price. Cost price is 1200 rupees. Therefore the cost price of item A is 1200 rupees. First option is the answer. Next one, 47. 47 very clear that 1800 is the market price. దాంట్లో 20% discount 360 పోతే selling price 1440. ఇక్కడ 25% discount 450 discount పోతే 1800 లో 1350. Selling price on Monday, selling price on Tuesday, but the cost price remains same.
selling price minus cost price is equal to profit. Profit ratio is 8:5. Then you will get the value of X. That is the answer. Next. The loss incurred by selling two units of item F on Monday was 100 rupees more than that incurred on selling 1 unit of item F on Tuesday. If the cost price of item F was 4% less than its market price, then what was the market price of item F? So market price is always 100%. Market price 100% అనుకుందాం, but the cost price is 4% less than its market price. మార్కెట్ ప్రైస్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ నే తక్కువగా తీసుకుందాం. దిస్ ఇస్ 100% ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. 100% ఆఫ్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది వాట్ వాస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండి, దట్ ఈస్ 100% ఆఫ్ ఎక్స్. బట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఈస్ 4% లెస్ దాన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్, అంటే 96% ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నాడు, ద లాస్ ఇంకర్డ్ వైల్ సెల్లింగ్ 2 units ఆఫ్ ఐటమ్ ఎఫ్ ఆన్ మండే that was 100 rupees more than the loss incurred on selling 1 unit of item F on Tuesday. Monday 2 units అమ్మినప్పుడు వచ్చిన లాస్ కంటే, అంటే ట్యూస్డే 1 unit అమ్మినప్పుడు వచ్చిన లాస్ కంటే ఇక్కడ మండే 2 units అమ్మినప్పుడు వచ్చిన లాస్ ఇక్కడ 100 rupees మోర్ అని చెప్తున్నాడు. లాస్ ఎలా వస్తుందంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉండాలి. కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, దట్ గివ్స్ ద లాస్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇది 96% ఆఫ్ ఎక్స్. అయితే ఇక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ మీద ఏమి ఇస్తున్నామంటే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నామండి. ఎఫ్ మాట్లాడుతున్నాడు, ఐటమ్ ఎఫ్ అంటే డిస్కౌంట్ మండే 10% అండి, ట్యూస్డే 12% అండి. ఐటమ్ ఎఫ్ మీద మండే ఏమో 10% డిస్కౌంట్, ట్యూస్డే ఏమో 12% డిస్కౌంట్. కమా మండే 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అండి, 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ 100% ఆఫ్ ఎక్స్, 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే 90% ఆఫ్ ఎక్స్. 90% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అమ్ముతున్నాడు. కానీ ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉంది, 96%. మార్కెట్ ప్రైస్ మీద డిస్కౌంట్ ఇవ్వగా వచ్చేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండి. మార్కెట్ ప్రైస్ 100% ఆఫ్ ఎక్స్, దీని మీద డిస్కౌంట్ ఎంత ఇస్తున్నాడు, 10% ఆన్ మండే. ఐటమ్ ఎఫ్ మీద 10% డిస్కౌంట్ ఉంది, దీంట్లో 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 90% అయిపోతుంది. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది, సెల్లింగ్ ప్రైస్ తక్కువ ఉంది. కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 90% ఆఫ్ ఎక్స్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ 90% ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే లాస్ ఎంత వచ్చిందంటే 6% ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ద లాస్. 6% ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ద లాస్. బట్ 2 items కాబట్టి ఇంటూ 2 చేయాలి. 2 items అండి. ద లాస్ ఇంకర్డ్ వైల్ సెల్లింగ్ 2 units ఆఫ్ ఐటమ్ ఎఫ్. ద లాస్ ఇంకర్డ్ వైల్ సెల్లింగ్ 2 units ఆఫ్ ఐటమ్ ఎఫ్ ఆన్ మండే. చెప్పండి, ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంతండి, 100% ఆఫ్ ఎక్స్. దీని మీద మండే డిస్కౌంట్ ఎంత ఇస్తున్నాడు, 10%. 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది, 90% ఆఫ్ ఎక్స్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 90% ఆఫ్ ఎక్స్, కాస్ట్ ప్రైస్ 96% ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది, అంటే లాస్ వస్తుంది. లాస్ ఎంత వచ్చిందంటే 6% ఆఫ్ ఎక్స్. 2 items కాబట్టి ఇంటూ 2, దట్ ఈస్ 100 మోర్ దాన్ ద లాస్ ఇంకర్డ్ సో ఆన్ సెల్లింగ్ 1 unit ఆఫ్ ఐటమ్ ఎఫ్ ఆన్ ట్యూస్డే. ట్యూస్డే డిస్కౌంట్ ఎంత ఇస్తున్నాడు చూడండి, ట్యూస్డే డిస్కౌంట్ 12%. దీంట్లో 12% డిస్కౌంట్ ఇస్తే 88% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ కమ్ముతున్నాడు, 88% ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ముతున్నాడు. ఇదేమో కాస్ట్ ప్రైస్ 96% ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే డిఫరెన్స్ 96 మైనస్ 88, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 88% అవుతుంది కాబట్టి 96 కాస్ట్ ప్రైస్ అయింది, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 88 అయింది. డిఫరెన్స్ 96, 88 అంటే దట్ ఈస్ 8% ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ 100 rupees అని చెప్తున్నాడు మనకి. ఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి, సో ఇది 12% ఆఫ్ ఎక్స్, 12% ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 8% ఆఫ్ ఎక్స్, అంటే 4% ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఎక్స్ అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ అండి. 4% ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 rupees అయితే మనకు కావాల్సింది 100% ఆఫ్ ఎక్స్ కావాలి, మార్కెట్ ప్రైస్ కావాలండి. 100% ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత, 25 times. 25 times ఉంది, ఇది కూడా 25 times అయితే 2500. దేర్ఫోర్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ 25. ఇక్కడ ఈ 6 ఎలా వచ్చింది, ఈ 8 ఎలా వచ్చింది అనేది డిస్కౌంట్స్ని బట్టి తెలుస్తుందండి. మండే ఏమో మనం 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం, అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ 100% అయితే 10% డిస్కౌంట్ అంటే దట్ ఈస్ 90% కమ్ముతున్నాడు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 90, కాస్ట్ ప్రైస్ 96, డిఫరెన్స్ ఈజ్ లాస్ 6%. అదే ట్యూస్డే 12% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు, 100 మైనస్ 12 88, 96 మైనస్ 88 8%. ఇక్కడ 2 items కాబట్టి 2 into 6 12%, 8% డిఫరెన్స్. 4% ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కూడా 100 అయితే 100% 2500. Therefore the market price of item F is 2500. Fourth option is the answer. Next.
The selling price of 1 unit of item E on Monday, that was 160 rupees more than on Tuesday. ఐటమ్ ఈ మాట్లాడుతున్నాడు. ఐటమ్ ఈ ఒకసారి చూస్తే గ్రాఫ్లో ఐటమ్ ఈ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఎంత ఇస్తున్నాడు అంటే 24% ఆన్ మండే, ఆన్ ట్యూస్డే 40%. 24% ఆన్ మండే, 40% ఆన్ ట్యూస్డే. బట్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ సేమ్ కదండి. ఈ ఆర్టికల్ ఈకి మార్కెట్ ప్రైస్ ఒకసారి ఏమో 40% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు, ఒకసారి ఏమో 24% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ 16% డిఫరెన్స్ డిస్కౌంట్ ఉంది. ఆ 16% వల్ల 160 రూపీస్ మోర్ అని చెప్తున్నాడు. దేర్ ఫోర్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 unit of item E on Monday, that was 160 rupees more than on Tuesday. అక్కడ డిఫరెన్స్ డిస్కౌంట్ ఒక రోజేమో 24%, ఒక రోజేమో మండే ఏమో 24%, ట్యూస్డే ఏమో 40%, డిఫరెన్స్ 16%. అంటే 16% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ 160. 100% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 100% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 16% 160 అయితే 100% 1000 rupees. Therefore 1000 rupees is the market price of item E. If the profit earned on Monday was 52% of the profit earned on Monday was 52%, what was the cost price of item E? Item E యొక్క cost price అడుగుతున్నాడు. If the profit earned on Monday 52% అట. మండే డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాం చూడండి. డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చామంటే మనం మండే ఆర్టికల్ ఈ మీద 24% డిస్కౌంట్. 24% డిస్కౌంట్ ఇచ్చామంటే అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందని చెప్తున్నాడు? 52%. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ చూద్దాం, 76% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. 24% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం. 76% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 52% ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే 152% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. 152% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. ఓకే, అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్? వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే 100% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? ఇది వాడు అడుగుతున్నాడు. సో మార్కెట్ ప్రైస్ మనకి 1000 కాబట్టి 76% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ 760 అవుతుంది. సో మార్కెట్ ప్రైస్ 1000 కాబట్టి 76% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ 760. అంటే 152% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. అంటే ఇది రాయక్కర్లేదు, మనం ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే దీన్ని ఎస్ ఆన్ మండే 24% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం మనం. 24% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం అంటే 76% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అమ్ముతున్నాం. అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ 1000 కాబట్టి దీంట్లో 76% 760 రూపీస్కి అమ్ముతున్నాం. ఇలా అమ్మినప్పుడు 52% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అంటే 152% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అయితే వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్? 100% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? ఇది మనం కనుక్కోవాల్సింది. సో ఈ 152 దీనికి ఎన్ని టైమ్స్ ఉందంటే 5 టైమ్స్. 152 5s are 760. 150 5s are 750. 152 5s are 760. 100 5s are 500. Therefore the cost price is 500 rupees. Therefore the answer is 500 rupees, second option. Next, 49. 49 డిఫరెన్స్ డిస్కౌంట్ ఇక్కడ చూస్తే 48లో డిఫరెన్స్ డిస్కౌంట్ ఒక రోజేమో 24%, ఒకటేమో 40%. డిఫరెన్స్ డిస్కౌంట్ 16% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ 160 అయితే 1000 రూపీస్ ఇస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. బట్ ఆన్ మండే 24% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం అంటే 760కి అమ్ముతున్నాం. దిస్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇలా అమ్మినప్పుడు 52% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అంటే 152% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అయితే 100% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ 500. Next one. While selling 1 unit of each item of B and D on Tuesday, the profit earned was 20% and 50% respectively. The amount of profit earned was equal for both. Then what is the market price of item B? While selling 1 unit each item of B and D మాట్లాడుతున్నాడు on Tuesday. B and D on Tuesday చూడండి. B and D on Tuesday. ఇక్కడ B మార్కెట్ ప్రైస్ మీద 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం. Dకి ఏమో 20% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? సారీ, Dకి ఏమో 40% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం. బట్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ చెప్తున్నాడు. ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ 20% 50%. అంటే మనం ఇలా రాయొచ్చు. కమాన్ ఒకసారి చూడండి. B ఐటమ్ B 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం. 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం అంటే 90% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అమ్ముతున్నాం. 90% of the market price కమ్ముతున్నాం. Are you clear that? On article B, the discount given on Tuesday is 10%. The discount given on Tuesday on article B is 10%. 10% discount is not 90% of the market price. అలా అమ్మినప్పుడు on Tuesday profit earned was 20%. 20% profit వచ్చిందంటే 120% of the cost price. ఎట్లా రాయొచ్చు మనం? This is for article B అండి. ఆర్టికల్ B. అలాగే ఆర్టికల్ D కూడా చెప్తున్నాడు. ఆర్టికల్ D ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడంటే దట్ ఈస్
40% డిస్కౌంట్. 40% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడంటే 60% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అమ్ముతున్నాడు. 60% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అమ్మినప్పుడు వాడికి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందని చెప్తున్నాడు? 50% ప్రాఫిట్. 50% ప్రాఫిట్ అంటే 150% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. సో therefore ఇక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 120/90. 90 ఇటువైపు వస్తుంది. 120/90 అంటే 4/3. ఇక్కడ ఐటమ్ డికి ఐటమ్ ఇదేమో ఆర్టికల్ బి అండి, ఇది ఆర్టికల్ డి అండి. Therefore market price and cost price are in the ratio of 150/60 అంటే 5/2. that is the market price and cost price ratio. ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. while selling one unit each of item B and item D on Tuesday, the profit earned was 20% and అదే రాసాం మనం. ఇక్కడేమో ఐటమ్ బి మీద 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు, 20% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇక్కడేమో ఐటమ్ డి మీద that is 40% discount ఇచ్చాడు, 60% of the market price is equal to 50% profit కాబట్టి 150% of the cost price. And the amount of profit earned was equal for both. రెండిట్లకి అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ అట. అయితే ఇక్కడ మనకి ఏదో ఒకటి ఉన్నట్టుంది. ఆర్టికల్ డికి మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది, దట్ ఈస్ 1200. ఆర్టికల్ డి మార్కెట్ ప్రైస్ ఈస్ 1200. సో ఓకే, ఇప్పుడు ఇది 1200 అయితే మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్టికల్ డి ఇచ్చేసాడు, దట్ ఈస్ 5 parts 1200 అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ 5 parts 1200 అంటే ఈచ్ పార్ట్ 240 అంటే 480 is the cost price ఆర్టికల్ డికి. 480కి ఇక్కడ 480 is the cost price అయితే 50% ప్రాఫిట్ వచ్చిందట. అంటే దీంట్లో 50% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 2 parts, 5 parts మార్కెట్ ప్రైస్, 5 parts is equal to 1200. 5 parts 1200 అంటే ఈచ్ పార్ట్ 240, కాస్ట్ ప్రైస్ 2 parts 480. కానీ 50% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. 50% అంటే దీంట్లో సగం అంటే 240 రూపీస్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టైం. ఇక్కడ 240 ప్రాఫిట్ అయితే ఇక్కడ కూడా 240 ప్రాఫిట్ వచ్చిందట. ఇక్కడ 240 ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 20%. 120% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్, ప్రాఫిట్ ఈస్ 20%. ప్రాఫిట్ 20% వచ్చింది. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ 20%, అక్కడ ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా ఎంత అమౌంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందని చెప్తున్నాడు. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ వాజ్ ఈక్వల్ ఫర్ బోత్. రెండింటికి కూడా ప్రాఫిట్ అమౌంట్ ఈక్వల్ అట. అక్కడ 240 అయితే ఇక్కడ కూడా 240 అని చెప్తున్నాడు. therefore 20% 240 అయితే 100% చెప్పొచ్చు. 5 times 1200. therefore cost price is 1200 అండి. కాస్ట్ ప్రైస్ 3 parts 1200 అయితే, కాస్ట్ ప్రైస్ 3 parts 1200 అయితే 4 parts మార్కెట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు ఫైనల్గా మనల్ని? క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడంటే వాట్ వాస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఐటమ్ బి? మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఐటమ్ కాస్ట్ ప్రైస్ 3 parts 1200 అయితే 4 parts 1600. దాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్, దాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ 1600. therefore third option is the answer. are you clear that? చాలా బాగుంది ఇది. మార్కెట్ ప్రైస్ డిస్కౌంట్స్ మీద అనాలిసిస్ వెరీ గుడ్ అండి. ఎస్, ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఎంత పర్సెంట్ ఇచ్చాడంటే ఆర్టికల్ బి మీద 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాడికి 20% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ 40% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు, 50% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అంటే 90% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 120% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. రేషియో ఈస్ 4:3. ఇక్కడ 60% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 150% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. రేషియో ఈస్ 5:2. బట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ డి. ఆర్టికల్ డికి మార్కెట్ ప్రైస్ 5 parts 1200 అయితే 2 parts 480. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ 480 అయితే ఇక్కడ 50% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. 50% ప్రాఫిట్ అంటే 240 రూపీస్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫర్ బోత్ ద ఐటమ్స్ అని చెప్పాడు. ఇక్కడ 20% ప్రాఫిట్, 20% ప్రాఫిట్ ఇక్కడ 240, అక్కడ 50% ప్రాఫిట్ 240. therefore ఇక్కడ 240 20% అయితే 100%, కాస్ట్ ప్రైస్ 1200. 3 parts 1200 అయితే మార్కెట్ ప్రైస్ 4 parts 1600. లాస్ట్ క్వశ్చన్. సో దీంట్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఈ అనాలిసిస్లో. దట్ ఈస్ the selling price of item C on Monday, that was what percent more than that of on Tuesday. Selling price of item C అంటున్నాడండి. that was what percent more than the selling price of item on Tuesday. C ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి. ఇక్కడ డిస్కౌంట్ 18%, ఒకటేమో 20%. అంటే మండే 18% డిస్కౌంట్. మండే 18% డిస్కౌంట్ అంటే ఆర్టికల్ సికి మండే అండ్ ట్యూస్డే. ఇక్కడ 18% డిస్కౌంట్ అంటే 82% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అమ్ముతున్నాడు. 82% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. ట్యూస్డే 20% డిస్కౌంట్ అంటే 80% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అమ్ముతున్నాడు. దిస్ ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్, దిస్ ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉందండి. 82% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్, 82% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ 80% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ సేమ్ బోత్ మండే అండ్ ట్యూస్డే. therefore ఇప్పుడు దీనికంటే ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. క్వశ్చన్ అదేని అడుగుతున్నాడు. వాట్ వాజ్ the selling price of item C on Monday was what percent more than on Tuesday? దీనికంటే ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 2 more on 80 into 100. therefore 20 cancellation, 5 times
4 times 2 దీంట్లో 2 times 5/2 5/2 అంటే 2.5% more. Therefore the answer is second option, 2.5% more. Next 51 Q and Q2 quantity 1 and quantity 2. Okay, 51, in the given question two quantities are given, one as quantity 1 and another as quantity 2. You have to determine the relationship between two quantities and choose the appropriate option. Very good. Quantity 2 is given 50. Quantity 1 find out chali what is the value of Q. What is the value of Q? Ek circle out undandi. This is the tangent. This line is tangent. Yes. The parallel to ఇంకొక లైన్ ఏదో డ్రా చేస్తాడు ఇలా ప్యారలల్ గా. Yes. And this is the O is the center of the circle. And ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ నుంచి ఇలా డ్రా చేస్తాడు ఇది. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ కావాలి, దట్ ఈస్ క్యూ. దిస్ ఈస్ క్యూ, ఈ వాల్యూ కావాలి మనకి. ఓకే, అండ్ ఈ సెంటర్ నుంచి ఇలా జాయిన్ చేశాడు. ఓకేనండి, ఇక్కడ ఓ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, ఇక్కడ యాంగిల్ 60 ఇచ్చాడు. యాంగిల్ ఈస్ 60. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ పి, దిస్ ఈస్ ఎం. ఓకే, OM and OP are the radius, ఎందుకంటే సర్కంఫరెన్స్ మీద పాయింట్స్ M and P. OM and OP are the radius. ఇది రేడియస్, ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే వాటికి ఆపోజిట్ ఉన్న యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయి. ట్రయాంగిల్లో సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ 180 కాబట్టి ఇది 60 అయితే ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఇది 60, ఇది 60 అవుతుంది. ఇది 60, ఇది 60. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఎస్. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కూడా జాయిన్ చేస్తే, ఏది ఈ పాయింట్ ఈ దగ్గర నుంచి ఇలా జాయిన్ చేస్తే, ఓకే, ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ థియరం ఏం చెప్తుందంటే మనకి, ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ థియరం ఏం చెప్తుందంటే, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టాంజెంట్ and a chord of a circle drawn through the point of contact of tangency. This is the chord, this is the tangent. The angle between the tangent and chord of a circle, this chord is drawn through the point of contact of tangency. The angle between the tangent and chord of a circle drawn through the point of contact of tangency is equal to the angle made by this chord in its alternate segment. దాని యొక్క ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్లో చేసే యాంగిల్కి ఈక్వల్గా ఉంది. ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు క్యూ తెలియాలంటే ఈ మొత్తం యాంగిల్ తెలియాలి. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ 60 ఉంది, ఇది మోర్ దెన్ 60 అని చెప్పగలం మనం. ఇప్పుడు Q1 Q2. Q1 ఏంటంటే క్వాంటిటీ 1, ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యూ కావాలి. వాల్యూ ఆఫ్ క్యూ అంటే మోర్ దాన్ 60, ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 60. మరి Q2 ఎంత ఇచ్చాడంటే మనకి, ద వాల్యూ ఆఫ్ Q2 ఈజ్ 50. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ Q1 ఈజ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ 60 degrees ఉంది, ఈ మొత్తం యాంగిల్ ఈ క్యూ దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అంటే ఇదే కార్డు ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్లో చేస్తే ఈ మొత్తానికి యాంగిల్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఇది మోర్ దాన్ 60, ఎందుకంటే ఇది 60, ఇది మోర్ దాన్ 60, అంటే దట్ క్యూ ఈజ్ ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి కాబట్టి క్యూ గ్రేటర్ దాన్ 60. దేర్ ఫోర్ Q1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, దేర్ ఫోర్ హెన్స్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ Q1 గ్రేటర్ దాన్ Q2. దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఈజ్ Q1 గ్రేటర్ దాన్ Q2. ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ గుర్తు రావాలి మీకు. ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ థియరం ఏం చెప్తుందంటే, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టాంజెంట్ అండ్ కార్డ్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ డ్రాన్ త్రూ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ, ఈ యాంగిల్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద యాంగిల్ మేడ్ బై దిస్ కార్డ్ ఇన్ ఇట్స్ ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్. ఈ యాంగిల్కి ఈక్వల్. అంటే ఇప్పుడు ఈ క్యూ కావాలంటే ఈ కార్డ్ ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ చేసే యాంగిల్కి ఈక్వల్. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ 60 కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. దేర్ ఫర్ క్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 60. ఇది ఈక్వల్ కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ 60. బట్ Q2 ఎంత ఇచ్చాడంటే 50. దేర్ ఫర్ ఇది ఆల్రెడీ గ్రేటర్ దాన్ 60 అని చెప్తున్నాం, ఇది 50. దేర్ ఫర్ Q1 గ్రేటర్ దాన్ Q2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ వన్. Q2, the value of M4 is 1/256. M power 4 is equal to 1/256 అంటే M is equal to పవర్ 4 కాబట్టి either ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/4. ఇది అంటే M is equal to ప్లస్ 1/4 అవ్వచ్చు, M is equal to మైనస్ 1/4 కూడా అవ్వచ్చు, M is equal to మైనస్ 1/4 కూడా అవ్వచ్చు. ఇంకొక కండిషన్ ఇచ్చాడు, అది చెక్ చేద్దాం. అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ MQ ఈజ్ లెస్ దెన్ M². MQ ఈజ్ లెస్ దెన్ M². అంటే Q1 ఏమడిగాడంటే వాల్యూ ఆఫ్ M చెప్తున్నాడు, Q2లో 0 ఇచ్చేసాడు. అంటే ఇప్పుడు M పాజిటివ్ అని నెగిటివ్ చెప్తే ఇది పెద్దది చిన్నది అనేది మనం కంపేర్ చేయొచ్చు. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? అండ్ దానికి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు పాసిబిలిటీస్ వచ్చినాయి. M గ్రేటర్ దెన్ 0 అయింది, M లెస్ దెన్ 0 కూడా అయింది. దీని ప్రకారం వాడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం. సెకండ్,
వాడు ఇచ్చిన ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎం క్యూబ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎం స్క్వేర్. ఎం క్యూబ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎం స్క్వేర్ అని చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4, 1/4 పెడితే ఎం క్యూబ్ ఎంత అవుతుందంటే 1/64. 1/64 ఈజ్ లెస్ దెన్ 1/m స్క్వేర్ ఈజ్ 16. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో పెద్ద వాల్యూ ఉంది. పెద్ద వాల్యూ ఏంటంటే వాల్యూ చిన్నదవుతుంది. ఇది వాల్యూ చిన్నదవుతుంది. ఇది డినామినేటర్లో దీనికంటే చిన్నది ఉంది కాబట్టి ఇది వాల్యూ పెద్దదవుతుంది. సో దేర్ ఫర్ 1/64 ఈజ్ లెస్ దెన్ 1/16. కరెక్టే కదండి? ఎస్, కరెక్టే. మరి ఇది ఎం క్యూబ్ ఈ లెస్ దెన్ ఎం స్క్వేర్ ఇక్కడ కూడా మనం వెరిఫై చేస్తే ఎం క్యూబ్ అంటే -1/64 అవుతుంది. దట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1/16. ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ, ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ. నెగిటివ్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దెన్, రెండు సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి, రెండింటికి సాటిస్ఫై అవుతుంది. దర్ ఫోర్ ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ఎమ్ either పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ నుంచి, దీని నుంచి ఇది అవ్వచ్చు, ఈ రెండింటి నుంచి కూడా రెండు అవ్వచ్చు. రెండు పాసిబిలిటీస్ సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి. దర్ ఫోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎమ్ ఈజ్ +or -4. పాజిటివ్ నెగిటివ్ కంక్లూడ్ చేయలేకపోయాం. అయితే జీరోతో కంపేర్ చేస్తే ఒకసారి +1/4 తీసుకుంటే Q1 గ్రేటర్ దెన్ Q2 వస్తుంది. మరి -1/4 తీసుకుంటే Q2 గ్రేటర్ దెన్ Q అంటే Q1 లెస్ దెన్ Q2 వస్తుంది. Therefore, that's why the relationship between cannot be established between Q1 and Q2. Therefore, first option is the answer. ఎందుకంటే రెండు పాసిబిలిటీస్ ఓకే అవుతున్నాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ వన్ 53. Therefore, the answer is the relationship between Q1 and Q2 cannot be established. 63. The given figure is not to scale. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ ఎలా ఇచ్చాడంటే మనకి ఇలా ఇచ్చాడండి. ఎస్, ఇక్కడ యాంగిల్ దిస్ ఇస్ ఎం, దిస్ ఇస్ ఎన్, దిస్ ఇస్ ఓ, ఎంఎన్ఓ. ఇక్కడ యాంగిల్ 2B చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ యాంగిల్ ఇది 3 సెంటీమీటర్స్ అట, ఇది 3 సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ చెప్పాడు, యాంగిల్ ఏ. దిస్ ఇస్ యాంగిల్ బి. ఓకే, ఇప్పుడు Q1లో ఏమడుగుతున్నాడు, Q2లో ఏమడుగుతున్నాడు. Q1లో ఏమడుగుతున్నాడు అంటే వాల్యూ ఆఫ్ A ప్లస్ బి ఎంత, A ప్లస్ బి ఎంత. Q2 ఏమడుగుతున్నాడు, Q2 ఏమడుగుతున్నాడు అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ 2B ఎంత. వెరీ గుడ్. సో ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఒక ట్రయాంగులర్ ఫామ్ వచ్చింది మనకి. ట్రయాంగిల్లో ఈ 2 సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఈ 2 సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటే వాటికి ఆపోజిట్ ఉన్న యాంగిల్ కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి. అంటే ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. అంటే ఇది తీటా అయితే ఇది కూడా తీటానే. సో బట్ ఇఫ్ 2 లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ వెర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇది తీటా అయితే ఇది కూడా తీటా అవుతుంది. అంటే B ఈజ్ కూడా తీటా. అలాగే A ఈజ్ కూడా తీటా అవుతుంది. అంటే A ఈజ్ కూడా B అయిపోయినాయి. ఇక్కడ A ఈజ్ కూడా B అయిపోతే A ప్లస్ B ఈజ్ కూడా 2B అయిపోతుంది. ఇది కూడా 2Bనే. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. దర్ ఫోర్ Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2 అయిపోతుంది. Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2. దర్ ఫోర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. వై? బికాస్ ద యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ టు ఈక్వల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. దీనికి ఆపోజిట్ ఉన్న యాంగిల్, దీనికి ఆపోజిట్ ఉన్న యాంగిల్ ఈక్వల్. అంటే A ఈజ్ కూడా B అయిపోతుంది. వెర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి. సో A ఈజ్ కూడా B అయిపోతే ఇది 2B అవుతుంది, ఇది కూడా 2B. దర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2. నెక్స్ట్ 54. 54. 5 numbers are randomly selected without replacement from the set 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Without replacement అంటున్నాడు. 5 numbers are randomly selected without replacement from the set 1, 2, 3, 4, 5. Probability that the numbers are selected in ascending order. So quantity 2 ఇచ్చేసాడు 1/100. Probability that the numbers are selected in ascending order. ప్రాబబిలిటీ కావాలంటున్నాడు, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ. 1, 2, 3, 4, 5. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ. వీటిని జంబుల్ చేస్తే అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాదు. ఇది ఒక్కటే ఆర్డర్ అండి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండేది. దర్ ఫోర్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ 1 బై టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏంటంటే ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ ఈజ్ 1. టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 5 డిఫరెంట్ వేస్లో 5 ఫ్యాక్టర్ల వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే 1 బై 5 ఫ్యాక్టర్లు అంటే 120. 1 by 120 is Q1. Q1 is 1 by 120. Q2 is 1 by 100. Which one is more? If the denominator ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి this is less and Q1 less than Q2. Therefore, the answer is Q1 less than Q2 is the answer. Q1 less than Q2. That is the answer. Next one, 55. Sum of A and B is 12. A plus B is equal to 12 ata. A plus B is equal to 12 అంటే 7 plus 5. 7 plus 5 is 12. And the sum of the squares అంటే A square plus B square. A square plus B square is equal to 74 is given. So అంటే 7 square 49 plus 5 square 25 together 74 satisfying. ఇప్పుడు sum of the cubes of A and B. Sum of the cubes of A and B అంటే A cube plus B cube కావాలి. A cube plus B cube అంటే 7 cube 343 plus 5 cube 125. So therefore 8 6 468.
Therefore 468 is the Q1. Q1 is 468, Q2 is also 468 given. Therefore Q1 is equal to Q2 is the answer. Q1 is equal to Q2. Next one, 56. Q1 Q2 will complete any. Next analysis again. Analysis. Study the table and answer the given questions. Data related to the number of respondents who took a survey either in online or offline mode from 4 different villages. M, N, O, P are the 4 different villages. Number of respondents who took the survey online plus offline, మొత్తం together, online and offline together. But out of the number of respondents, percentage of respondents who took the survey online percentage ఇచ్చాడు. Total offline and online సర్వేకి రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళు both online and offline, బట్ ఆన్లైన్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు. నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ రెస్పాండెంట్ హూ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్ ద సర్వే, ఆన్లైన్లో సర్వే కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ రెస్పాండెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎంఎన్ఓ? ఎంఎన్ఓ ఆఫ్లైన్ అంటే ఇది ఆన్లైన్ పర్సంటేజ్ కాబట్టి రివర్స్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 800లో 45%, 800లో 50%, 400లో 5%, 40 తీసేస్తే 360, 45% ఆఫ్ 800. అలాగే ఇక్కడ 60%, 60% ఆఫ్ 72, 670 420, 432. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 40% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 40% 1080, ఇది కూడా 432. therefore 4 6 plus 6 12 1 అంటే 4 3s are 12, 1224/3 యావరేజ్ కాబట్టి 4 times 408, 408 is the average. Therefore third option is the answer. Next one, 57. Number of online respondents who completed the survey from village N is what percent less than that of village O? ఏమంటాడు? Number of online respondents who completed the survey from village N is what percent less than that of village O? N O మాట్లాడుతున్నాడు. N and O. N 720, ఆన్లైన్ 40%, 720లో 40% అంటే 72, 4s are 288. 288లో కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు 48 తీసేస్తే కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు, నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ రెస్పాండెంట్స్ హూ కంప్లీటెడ్ ద సర్వే, కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు 48 ఉన్నారు. ఈ 720లో 40%, 288 మైనస్ 48 240, కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళు. విలేజ్ ఎన్ ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ విలేజ్ ఓ? ఓ నుంచి చూస్తే దీంట్లో 40% చూడాలి. 40%, దీంట్లో 40%, సారీ ఆన్లైన్ కాబట్టి 60%. 60% అంటే 108 6s are 600 plus 48, 648. 648 minus 108, that is 540. ఓకే, దీంట్లో ఆన్లైన్ ఎంతమంది అంటే ఓ ఆన్లైన్ రెస్పాండెంట్ 60%, 1080లో 60%, 648 minus 108 540. ఇప్పుడు దీనికంటే ఇది ఎంత లెస్ అని అడుగుతున్నాడు. దీనికంటే ఇది ఎంత లెస్ ఉంది? ఎంత లెస్ ఉందంటే 300 లెస్ బై 540 into 100, దట్ గివ్స్ ద ఆన్సర్. 60 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 5 times, ఇక్కడ 5 times 9 times, 5/9. 5/9 అంటే దట్ ఈస్ 1/9 is 11 1/9, 55 5/9. Therefore the answer is 55 5/9%. 5/9 is, therefore the answer is second option. Next, 58. From village N, 20% of the respondents online and offline did not complete the survey. N అంటే 720లో 20%, that is 144. From village N, 20% of the respondents they did not complete 144, they did not complete the survey. What percentage of the offline respondents did not complete the survey? దీంట్లో ఆన్లైన్ కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే 48 ఆన్లైన్ అంటే రిమైనింగ్ ఆఫ్లైన్ 96. బట్ ఆఫ్లైన్ టోటల్ స్ట్రెంత్ ఎంత అంటే ఇది ఆన్లైన్ 40% కాబట్టి టోటల్ స్ట్రెంత్ 60%. 60% అంటే 720లో 60% అంటే 72 6. 760 is 430, 420 432. ఓకే, 432. ఈ 432 ఆఫ్లైన్ రెస్పాండెంట్స్, దాంట్లో రెస్పాండ్ అవ్వని వాళ్ళు, కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు, వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఆఫ్లైన్ రెస్పాండెంట్ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్ ద సర్వే, ఇది పర్సెంటేజ్ అడుగుతున్నాడు. దేర్ఫోర్ 96 by 432 into 100.
48 cancellation ఇక్కడ 2 times, 48 9 times. 2 9th అంటే 22 2 by 9. Therefore, the answer is 22 2 by 9 percentage. 22 2 by 9 percentage, that is fifth option is the answer. Total 20% of the respondents, they did not complete the survey. అంటే 720లో 20% 144, బట్ ఆన్లైన్ కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు 48 అంటే ఆఫ్లైన్ కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు 96. ఆఫ్లైన్ టోటల్ రెస్పాండెంట్స్ 60%, 72 720లో 60% 432. Therefore, కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు ఆఫ్లైన్ కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు సర్వే కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే 96 out of 432 into 100, that gives 22 2 by 9 percentage. Next, 25% and 30% of the offline respondents from village O and P respectively, they did not complete the survey. Offline respondents 25%, 30%, they did not complete the survey. What is the respective ratio of number of offline respondents from village O who completed the survey and that P who completed the survey? 25 and 30% of the offline respondents. ముందు ఆఫ్లైన్ రెస్పాండెంట్స్ ఎంతమందో చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే ఆఫ్లైన్ రెస్పాండెంట్స్ 40%. Offline respondents 40%, that is 432. ఓ పి నుంచి ఎంత? పి నుంచి ఆఫ్లైన్ రెస్పాండెంట్స్ 25%. 25% అంటే దీంట్లో 1/4 320. ఆఫ్లైన్ రెస్పాండెంట్స్ విలేజ్ O and P, దీంట్లో 40% ఆఫ్ 108 4s are 432. అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ టోటల్లో 1/4 కదా, 75%, 1/4 అంటే దట్ ఈస్ 320. ఎస్, దీంట్లో 25%, దీంట్లో 30%. దీంట్లో 30% అంటే 96. దీంట్లో 25%, 1/4 అంటే 108. 25% and 30% is the offline respondents who and did not complete the survey. What is the respective ratio? Offline, they completed the survey. తీసేస్తే 324 is to ఇక్కడ 96 తీసేస్తే 224. This is the ratio. ఇక్కడ cancellation, 4 cancellation 81 times, 4 cancellation 56 times. Therefore, 81 is to 56 is the answer. Third option is the answer. Next, 60. Last question and దీంట్లో. Number of online respondents from village P is 8% of the total population of that village. Number of online respondents from village N is 3% of the total population of that village. Then total population of village N is what percentage less than that of P? Yes, N and P kavali ippudu manaku. N and P. Number of online respondents from village P is 8% of the total population. ఆన్లైన్ రెస్పాండెంట్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఆన్లైన్ రెస్పాండెంట్స్ దట్ ఈస్ 75%. 75% అంటే దీంట్లో 3/4, 320, 3/4 అంటే 320, 960. That is 8% of the total population. 8% of the total population is 960. అంటే 100% of the total population చెప్పొచ్చు మనం. ఇది దీంట్లో 120 times. అంటే 12,000 is the total population of village P. And online respondents of village N. Village N అంటే ఇక్కడ మనకి 40% 288. That is 3%. 3% of total population of village N is N లో 40% online respondents, that is 288. 72 288. 100% ఎంత? 100% ఎంత అంటే 3 దీంట్లో 96 times. 96 9600. This is the population of village N. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు? Therefore, the total population of village N is what percent less than that of village P? దీనికంటే ఇది ఎంత తక్కువ ఉంది? ఎంత తక్కువ ఉందంటే 2400 on 12,000 into 100 చేస్తే that gives the percentage. Therefore, exactly 5 times 1/5 of 100 is 20% less. Therefore, the answer is 20% less. Second option is the answer. Next, 61. Data sufficiency. The question consists of a question and two statements, 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and choose the appropriate option. Very good.
In school X, 35% of the girls and 19% of the boys participated in an annual sports. If there are 700 students, how many boys are there in school X? If there are 700 students, how many boys are there in school X? Total strength చెప్తున్నాడు మనకి. Total strength 700. Boys and girls together. Boys and girls together 700. In school X, 35% of the girls and 19% of the boys participated in the annual sports. If there are 700 students, how many boys are there in school X? Boys అడుగుతున్నాడు B ఎంత అని. కానీ బాయ్స్లో ఎంత పర్సెంట్ అటెండ్ అయ్యారు మనకి? 35% ఆఫ్ ద బాయ్స్ 35% అటెండ్ అయ్యారు. గర్ల్స్లో ఎంత పర్సెంట్ అటెండ్ అయ్యారు? 19%. గర్ల్స్లో 35%. ఎస్, గర్ల్స్లో 35% యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్లో అటెండ్ అయ్యారు. బాయ్స్లో 19% అటెండ్ అయ్యారు. అయితే టోటల్ బాయ్స్ ఎంత? ఇది వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్. ఇన్ స్కూల్ ఎక్స్ 35% of the girls and 19% of the boys participated in the annual sport. If there are 700 students, how many boys are there in the school? Therefore, first statement చూస్తే number of boys is more than 200. Boys is more than 200 అంటున్నాడు. సో దాని నుంచి చెప్పలేం. Therefore, one alone is not sufficient. More than 190 students participated in the annual sports. అంటే ఇప్పుడు 19% of the boys and 35% of the girls more than 190. అంటే కరెక్ట్ ఫిగర్ ఏమి ఇవ్వలే మనకి. అంటే దీని మీనింగ్ 19% of the boys plus 35% of the girls is equal to more than 190. సో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూలు ఇవ్వకుండా చెప్పలేం మనం. Therefore, one alone is not sufficient, two alone is not sufficient, together is also not sufficient. Neither nor is the answer. Answer is neither nor. The data, even both the statements 1 and 2 together are not sufficient. Therefore, the answer is 4. Next, 62. Is the value of A more than 0? Value of A more than 0 అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. అది A greater than 0. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. A plus B whole square is less than A minus B whole square. A plus B whole square is less than A minus B whole square అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో దీని నుంచి A greater than 0 అవుతుందో లేదో చెప్పాలి మనం. ఇప్పుడు మనం పాసిబిలిటీస్ తీసుకుంటే A plus B whole square is less than A minus B whole square అవుతుందంటే ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ అవ్వాలి డెఫినెట్గా. అంటే either B నెగిటివ్ ఆర్ A నెగిటివ్. ఫస్ట్ నేను A పాజిటివ్ గాను A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 ఏదో తీసుకుంటాను. ఈ రెండు తీసుకుంటే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అయితే A ప్లస్ B 3 అవుతుంది. 3 స్క్వేర్ A 5 -2 3 square. 3 square is less than A 5 minus of minus plus 2 అవుతుంది. ఇది 5 plus 2 7 square. 3 square is less than 7 square. సాటిస్ఫైడ్. అంటే ఇక్కడ B నెగిటివ్ A పాజిటివ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ అయితే సరిపోయేలాగా ఉన్నట్టుంది. ఇక్కడ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 తీసుకుంటే రివర్స్లో ఇది సాటిస్ఫై అవుతుందా? A is equal to -2, B is equal to 5. -2 plus 5 and 3 square. 3 square is greater than -2 minus of minus ఇది -5 -2 plus -5 ఇది. B is equal to 5 పెట్టాం అనుకోండి. -2 -5 -7 whole square 7 square అవుతుంది. -7 whole square of course 7 square అవుతుంది. అది కూడా అంటే రెండిట్లో ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ అవుతుంది. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే, వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఎయిదర్ ఏ నెగిటివ్ ఆర్ బి నెగిటివ్. ఏ నెగిటివ్ అయితే ఏ పాజిటివా ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని అడుగుతున్నాడు వాడు. ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని మనం స్ట్రిక్ట్గా చెప్పలేకపోతున్నాం. ఏ నెగిటివ్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే రెండు పాసిబిలిటీస్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి ఇక్కడ. ఆర్ యు క్లియర్ దట్? అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్లో మనం ఏం చెప్పగలం అంటే ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ నెగిటివ్. ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ అవుతుంది స్టేట్మెంట్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే. ఆర్ యు క్లియర్ దట్? ఏ కానీ బి కానీ ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ స్టేట్మెంట్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. అంటే వన్ ఎలోన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. స్ట్రిక్ట్గా నువ్వు ఏ పాజిటివ్ అని చెప్పగలిగామా ఈ కండిషన్లో? అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఏ పాజిటివ్ అయింది, ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఏ నెగిటివ్ అయింది. రెండింటికి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. అంటే ఏదర్ ఏ ఆర్ బి ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ అని చెప్పగలుగుతున్నాం కానీ ఏ స్ట్రిక్ట్గా పాజిటివ్ అని కానీ నెగిటివ్ అని కానీ చెప్పలేకపోతున్నాం. దేర్ఫోర్ వన్ ఎలోన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ 2a plus 2b is less than 2a minus 2b అంటున్నాడు. సో అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ 2a
plus 2b is less than 2a minus 2b అని ఇచ్చాడు. బోత్ సైడ్స్ 2a గెట్ క్యాన్సిల్ అండి. 2a క్యాన్సిల్ అయితే 2b is less than minus 2b అండి. 2 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతే b less than minus b అవుతుందండి. b less than minus b. b less than minus b అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే b షుడ్ బి నెగిటివ్ అని. b ఈజ్ నెగిటివ్ అని. b నెగిటివ్ అయితే ఇది నెగిటివ్ మైనస్ నెగిటివ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఇది పాజిటివ్ అయిపోతుందండి. అంటే ఇది సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే b మస్ట్గా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే b మస్ట్ బి నెగిటివ్ అండి. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? కానీ ఇక్కడ b నెగిటివ్ అని చెప్పగలుగుతున్నాం కానీ ఏ గురించి చెప్పలేకపోతున్నాం, ఎందుకంటే ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ, ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏ గురించి చెప్పలేము ఇక్కడ ఈ కండిషన్లో. అంటే 2 alone is not sufficient. b మాత్రం నెగిటివ్ అని చెప్పగలం. b మాత్రమే నెగిటివ్ అని చెప్పగలమండి సెకండ్ కండిషన్ నుంచి. సెకండ్ కండిషన్ నుంచి b నెగిటివ్ మస్ట్ బి, బట్ ఏ గురించి చెప్పలేము మనం. దర్ ఫోర్ 2 alone is not sufficient, 1 alone is not sufficient. మనకు కావాల్సింది ఏ గురించి చెప్పాలి. ఇప్పుడు రెండు కంబైన్ చేస్తే ఏ నెగిటివ్ అయిన సందర్భం అయితే ఇదే అవుతుందండి. ఏ నెగిటివ్ అయిందంటే b నెగిటివ్ అయిందంటే ఏ పాజిటివ్ అవ్వాల్సిందే. దర్ ఫోర్ b నెగిటివ్ అయిందంటే ఏ పాజిటివ్, ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని చెప్పొచ్చు ఫ్రమ్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి వాడు ఇచ్చిన దాని నుంచి ఏదో ఒకటి ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ అవ్వాల్సిందే. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి వన్ ఆఫ్ దెమ్ మస్ట్ బి నెగిటివ్, అయితే నీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సెకండ్ కండిషన్లో ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, బి నెగిటివ్ అని తెలుస్తుంది. అంటే ఏ గురించి మనం చెప్పలేకపోతున్నాం సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో, బి గురించి మాత్రం నెగిటివ్ అని చెప్పగలుగుతున్నాం. బి నెగిటివ్ అయితే ఇప్పుడు రెండు కంబైన్ చేస్తే బి నెగిటివ్ అయిన సందర్భంలో ఏ పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0 అని చెప్పగలం. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ to conclude the answer. Both the statements together are required to get the answer. Therefore, the answer is the data in both the statements together are required. Answer is 1. 63. Question number 63. Question number 63. One number L is selected at random from set of 13 consecutive even numbers. See, 13 consecutive even integers. What is the probability that L is 12? L 12 అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ కావాలట. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ L ఈజ్ 12. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ కావాలి. ఇది క్వశ్చన్. ఇఫ్ వన్ నెంబర్ L ఈజ్ సెలెక్టెడ్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ద సెట్ ఆఫ్ 13 కాన్సిక్యూటివ్ ఇంటీజర్స్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ L ఈజ్ 12? The probability that L is 12 is same as the probability that L is minus 12. L is equal to 12 అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంతో, L is equal to minus 12 అవడానికి ప్రాబిలిటీ అంతే అని చెప్పినంత మాత్రాన L is equal to 12 అవడానికి ప్రాబిలిటీ మనం చెప్పలేం. ఈ L is equal to 12 అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంతో, L is equal to minus 12 అవడానికి కూడా ప్రాబిలిటీ అంతే అని చెప్తున్నాడు. ఆ ప్రాబిలిటీ ఎంతో తెలియదు. L is equal to 12 అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంతో, L is equal to minus 12 అవడానికి కూడా ప్రాబిలిటీ అంతే అని చెప్తున్నాడు. Therefore 1 alone is not sufficient. But second statement తీసుకుంటే, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ the average of the set of కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అన్నాడు. కాన్సిక్యూటివ్ ఇంటీజర్స్ అవి. కాన్సిక్యూటివ్ ఇంటీజర్స్ సెట్ యావరేజ్ 0 అయిందంటే డెఫినెట్గా అవి ఏమై ఉండాలంటే 0. కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ కాబట్టి 2 అంటే ఇటువైపు -2. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఇటు 4 ఇటు -4, ఇటు 6 ఇటు -6, ఇటు 8 ఇటు -8. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? -8 అండ్ ఇటు 10 ఇటు 12 అంటే ఇటు 10 -10 -12 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? కాన్సిక్యూటివ్ ఇంటీజర్స్ 2 4 6 8 10 12 6 ఇవి 2 4 6 8 10 12 ఇవి ఒక 6 మధ్యలో 13th 1 ఇది. దేర్ ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రాబిలిటీ 12 అవడానికి ప్రాబిలిటీ చెప్పొచ్చు 1/13 అని. 1/13 అని చెప్పొచ్చు ఆ ఇంటీజర్స్ ఏంటో తెలిస్తే. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? If one number L is selected at random from a set of 13 consecutive even integers, 13 consecutive even integers లో what is the probability that L is 12? ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది 12 అవడానికి ప్రాబిలిటీ అంటున్నాడు. సో అసలు 12 ఉందో లేదో తెలియాలి. ఈ ఫస్ట్ మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ L is equal to 12 is same as probability of L is equal to 12 అని చెప్పాడు చూడండి. 13 నెంబర్స్ అని చెప్పాడు. దీని నుంచి మనం చెప్పలేం. therefore 2 alone sufficient. therefore the answer is 2 alone. 2 alone sufficient. The data in statement 2 alone sufficient while data 1 alone is not sufficient. therefore 64. Third option is the answer.
64 question number. 3xy5 is a 4-digit number. 3xy5 is a 4-digit number. What is the value of the 2-digit number xy? Xy value kavalatu. That is how much? The 2-digit number xy is divisible by 23. The 2-digit number xy is divisible by 23 and 23, 46, 69, 92. These are the 4 possibilities. And a unique solution rala. And 1 alone is not sufficient. Second one. The 4-digit number 3xy5 is divisible by 25. 4-digit number 3xy5 is divisible by 2500. So ఇప్పుడు మనం divisible by 25 అంటున్నాడు కాబట్టి divisible by 25 అంటే లాస్ట్ 2 digits 25 చేత divisible అవ్వాలి. 25 తో divisible అవ్వాలంటే లాస్ట్ 2 digits డెఫినెట్ గా మనకి లాస్ట్ 2 digits మస్ట్ బి 25 50 అంటే చివరి 5 ఉంది కాబట్టి 25 ఆర్ 75 వస్తేనే పోతుంది. 25 ఆర్ 75. ఆర్ యు క్లియర్ దట్? ఇప్పుడు either 25 ఆర్ 75 అంటే ఇక్కడ మనకి xy ఏముండి ఉండాలంటే y ప్లేస్ లో either 2 ఆర్ 7 ఉండాలి. బట్ 25 తో డివిజిబుల్ అవుతుందంటే either 2 ఆర్ 7 వస్తుంది. y వాల్యూ తెలుస్తుంది, అంటే x వాల్యూ తెలియదు మనకి ఇంకా. ఆర్ యు క్లియర్ దట్? బట్ ఇప్పుడు రెండు కంబైన్ చేస్తే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో 4 పాసిబిలిటీస్ వచ్చినాయి మనకి, అంటే 1 alone is not sufficient. సెకండ్ పాసిబిలిటీలో ఈ 4-digit నెంబర్ 25 తో డివిజిబుల్ అవుతుందంటే లాస్ట్ 2 digits 25 కానీ 75 కానీ ఉండాలి. ఆర్ యు క్లియర్ దట్? ఎందుకంటే చివర ఆల్రెడీ 5 ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది 25 కానీ 75 కానీ, అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు either 2 ఆర్ 7. కానీ x గురించి తెలియలేదు మనకి, అంటే 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. టుగెదర్ తీసుకుంటే పాసిబిలిటీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 2 కానీ 7 కానీ రావాలి. ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ y ప్లేస్ లో ఇది x ఇది y కాబట్టి xy కాబట్టి ఇవి xyలో 2 కానీ 7 కానీ ఉన్న పాసిబిలిటీస్ y దగ్గర 7 కానీ 2 కానీ, అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు either 2 ఆర్ 7 అవ్వాలని చెప్పుకున్నాం ఇందాక. సో ఇప్పుడు రెండు కంబైన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 కానీ 7 కానీ లేవు ఏమని. దేర్ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు xy వాల్యూ చెప్పేయచ్చు మనం. దేర్ఫోర్ 3925 అని చెప్పొచ్చు. దిస్ ఇస్ divisible by 23 and this is divisible by, are you clear that xy is divisible by 23 and divisible by 4-digit number is divisible by 5 అవుతుంది. Both the statements together are required. Therefore the answer is both the statements together are required. Last question. If a and b are positive integers, is b divisible by a and b are a comma b belongs to z plus b divisible by 20 నా అని అడుగుతున్నాడండి. ఇది క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే a plus 20 a by 20 plus b by 20 a by 20 plus b by 20 is equal to an integer అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ 20 LCM తీస్తే 20 కూడా అటేపుకి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే a plus b is equal to 20 into some integer. 20 మల్టిపుల్ అవుతుంది, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20. ఇది ఇంటీజర్ కాబట్టి 1 2 3 4 5 ఏదైనా వచ్చు ఇంటీజర్ అంటే, కాబట్టి ఇది 20 into సంథింగ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20, అంటే a plus b is మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అని తెలిసింది. కానీ a plus b మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అయితే a b రెండు కూడా మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అవుతాయా? అంటే ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకి b డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే b మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అవ్వాలి. 20 చేత డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే a plus b సమేషన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అయినంత మాత్రాన a ఇండివిజువల్ గా 20 మల్టిపుల్, b ఇండివిజువల్ గా 20 మల్టిపుల్ అని చెప్పలేం మనం. ఎందుకంటే ఇక్కడ 137, ఇక్కడ ఏదో సపోజ్ 23 ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. 137 plus 23 that is 160 multiple of 20. This is multiple of 20. కానీ ఇది ఇండివిజువల్ గా 20 మల్టిపుల్ కాదు, ఇది ఇండివిజువల్ గా 20 మల్టిపుల్ కాదు. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? దేర్ఫోర్ ఇక్కడ a plus b టుగెదర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అయినంత మాత్రాన b 20 చేత డివిజిబుల్ అవుతుందని మనం చెప్పలేము. దేర్ఫోర్ 1 alone is not sufficient. మరి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే a by 7 plus b by 20 is an integer. a by 7 plus b by 20 is an integer అంటున్నాడు. ఇది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 20a plus 7b 20a plus 7b is equal to 140 అవుతుంది. 140i ఇంటీజర్ కాబట్టి 140 అంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 కాబట్టి i ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈ 720s are 140 is a multiple of 20. అంటే ఇప్పుడు 20a plus 7b is also multiple of 20 అవుతుంది. 20a plus 7b is also multiple of 20.
వెరీ క్లియర్ దట్, ఎందుకంటే 140 ఇస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 20Aలో ఈ 7 అంటే 20 అని ఎలా రాస్తానంటే నేను 13A ప్లస్ 7 ఆఫ్ A ప్లస్ B అని రాయొచ్చు. 7 ఆఫ్ A ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఇక్కడ చూడండి 13A ప్లస్ 7A 20A ప్లస్ 7B సరిపోయింది. 20A ప్లస్ 7Bని ఇలా రాశాను నేను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా కంబైన్ చేసుకుంటే 2Aలో నుంచి రావట్లేదు నాకు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో A ప్లస్ బి ఇస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ A ప్లస్ బి వాల్యూ కావాలి నాకు, అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉపయోగించుకోవాలి. A ప్లస్ బి ఇస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20, అంటే ఇది మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అయితే ఇది డెఫినెట్గా ఏమవుతుందంటే 7 ఇంటూ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అంటే 140, ఇందాకట్లాగా 20 మల్టిపుల్ ఆఫ్ 140 అవుతుంది. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? సో అంటే A ప్లస్ బి 20 మల్టిపుల్ కాబట్టి ఈ 13A ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఇది మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అండి. ఇందాక అర్థమైనట్టుంది. 7 20s ఆర్ 140, 140 ఇంటూ I మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20గా తీసుకున్నాను దాన్ని నేను. ఇది కూడా A ప్లస్ బి మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20. ఇది అటేపుకి వెళ్తే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 మైనస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అగైన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20. అంటే 13A ఈజ్ కూడా మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అంటే A ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20. A ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 ఎందుకంటే 13 20లో పోదు కాబట్టి. A ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అయితే A 20 చేత డివిజిబుల్ అవుతుందంటే డెఫినెట్గా B కూడా 20 చేత డివిజిబుల్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే A ప్లస్ బి టుగెదర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20. ఇది ఇండివిజువల్గా 20 మల్టిపుల్ అయిందంటే ఇది కూడా 20 మల్టిపుల్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ A ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అయితే డెఫినెట్గా B ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 20 అవ్వాలి. దేర్ ఫోర్ ఫ్రమ్ 1 and 2 B is divisible by 20 and we can conclude that. Therefore, the answer is both the statements together are required. Both the statements together are required. The data in both the statements 1 and together are necessary. Therefore, first option is the answer. Thank you very much.